عمران صاحب آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو احتجاج وغیرہ ہونے جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پر اس سے کوئی فرق پڑے گا، کوئی دباؤ آئے گا یا مہنگائی کم ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینہ، مہنگائی تو مجھے نہیں لگتا کہ کم ہوگی اس احتجاج کی وجہ سے، لیکن حکومت پہ بہرحال دباؤ ضرور بڑھے گا۔ آپ ایک چیز دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم دونوں نے اعلان کیا کی، دونوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم ضلعی ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہاں پہ احتجاج کریں گے، ہم مہنگائی کے خلاف عوام کو سڑکوں پہ لائیں گے۔ جب ہر ضلع کی سطح پہ وہ ایسا کریں گے تو اس سے ایک پریشر تو بلٹ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت وہ احتجاج کرنے کس بات پہ جا رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے شاید پہلا موقع ہے کہ وہ اپنے کسی کیسوں سے ہٹ کے، اپنے معاملات سے ہٹ کے عوام کے ایشو پہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ مہنگائی سے ہر عام آدمی پریشان ہے، لہٰذا عوام کا ایک انٹرسٹ بھی ہوگا اس میں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر جب ٹارگٹ ایک ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ اکٹھے ہو بھی جائیں مزید، تو اس سے مزید پریشر بڑھے گا۔ یعنی پیپلز پارٹی واپس پی ڈی ایم میں آ جائے؟ پی ڈی ایم میں اگر نہ بھی آئیں تو کم از کم احتجاج تو اکٹھے کر سکتے ہیں نا، گرینڈ اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن کے طور پہ۔ میں سمجھتا ہوں لہٰذا یہ کہ یہ حکومت پہ اب دباؤ بڑھانے کی ہی پالیسی ہے، اور یہ الیکشن کی تیاری ہے اپوزیشن کی طرف سے۔ اپوزیشن یہ عوام میں تاثر دینا چاہتی ہے کہ حکومت کو آپ کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ مہنگائی بڑھا رہے ہیں، ہمیں آپ کا خیال ہے، اسی لیے ہم سڑکوں پہ آ گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہلال صاحب، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کتنا پریشان کن ہے اپوزیشن کا سڑکوں پر آنا دوبارہ سے حکومت کے خلاف ان دنوں میں؟ میرے خیال ہے اپوزیشن کو پریشان ہونا چاہیے کہ آج کے جلسے میں صرف 5000 لوگ لگ بھگ تھے، اور یہ میں اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر مجھے جس نے بتایا، ایک بڑا منجا ہوا جرنلسٹ، میں ان کا نام بھی لے سکتا ہوں، مجاہد بریلوی میرا دوست ہے، اس نے مجھے بتایا کہ 5000 سے زیادہ لوگ نہیں آئے تھے۔ اچھا، کمال ہے، اتنے بسز، اتنے سٹولز، 100 ایم پیز، 100 ایم پیز 100 آدمی کو بھی نہیں نکال سکا فی ایم پی، 5000 لوگ ایسے جلسے پہ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نہیں، اپوزیشن کو پریشان ہونا چاہیے۔ وہ منڈو خیل جو ایک الیکشن جیتا تھا 3-4 مہینے پہلے، وہ 16000 ووٹ سے، وہ آدھے لوگوں کو لے آتا تو وہ 8000 ہوتے۔ تو میرے خیال میں دیکھیے، یہ جو ہم لوگ رش ٹو ججمنٹ کے پیسے اس لیے کہ قیمت بڑھ گئے ہیں، سب لوگ پاگل ہو گئے ہیں، عوام سمجھنے لگ گئی ہے۔ اچھا بھائی، اگر آپ لوگ اس پرائس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، انفلیشن کو کم سکتے ہیں، بتا دیں نا۔ یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ نہیں جب آپ ہمیں الیکٹ کر کے عہدے پہ لائیں گے پھر ہم آپ کو وہ پلان بتائیں گے کہ باہر کے کموڈیٹیز جس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کے پیسے ہم کیسے کم کریں گے، اور پھر ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے، ہماری قیمتیں ادھر کم ہو جائیں گے۔ They're not mad۔ اور اگر اتنے اسٹوپڈ ہیں عوام کہ ان کی اس قسم کے لاجک پہ جا سکیں تو پھر ویسے ہی ختم ہے، تو کیا ضرورت ہے ہمیں سب چیزیں ڈسکس کرنا؟ یعنی حکومت کو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے حکومت کے لیے؟ اچھا نہیں، میں کہتا ہوں حکومت کو ٹینشن اس لیے دیکھیے، ایک لیٹ می فنش، یہ پی 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 اکٹھے ہو رہی ہے، بالکل یہ ان کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ، مگر یہ پی 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 ڈی ایم کے ساتھ اکٹھے ہو جائے گی اس لیے نہیں کہ ان کے پاس کوئی پلان ہے، وہ اس لیے اکٹھے ہوں گے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے موقع ان کا، اور اسٹیبلشمنٹ پا ایک پیج پہ نہیں ہے، وہ ناخوش ہیں، لہٰذا ہم اکٹھے ہو کے سڑکوں پہ آ کے ان کو وہ ایک اور دھکا دیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ forget it، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، نہ ہو کوئی پلان انفلیشن کو کم کرنے کے لیے، جب کموڈیٹی پرائسز جو ڈرائیو کرتے ہیں وہ باہر کے ملکوں کے ہاتھوں میں۔ ہلالی صاحب، بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری عوام ماشاءاللہ سے بہت سمجھدار ہے، بالکل بھی بے وقوف نہیں ہے، وہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، بہت سمجھدار ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ ابھی فرما رہے تھے ان چیزوں کا، دیکھیں حکومت اور اپوزیشن، اس میں فرق کیا ہے؟ آپ کی تو ماشاءاللہ عمر اور ایکسپیرینس دونوں ہم سے زیادہ ہیں، آپ نے
पाकिस्तान के इस 73, 74, 75 साल में कोई अपोजिशन ऐसी देखी है जिसने हुकूमत को ये मशवरा दिया हो कि जनाब हम ये करेंगे, ये हमारे पास प्लान है, या आप यूं हाँ, कर लें? हाँ जी, आज तक मुझे ये बता दें कि किसी अपोजिशन ने, पहले माजी में जब इमरान खान साहब आपके फेवरेट अपोजिशन में थे तो इन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत को मशवरा दिया था कि ये प्लान है, आप ये कर लें तो इससे ये बेहतरी आ सकती है। हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि अपोजिशन तो करते ही सिर्फ अपोजिशन है, यहाँ तो कभी किसी ने इस बात का सोचा ही नहीं कि जनाब हम हुकूमत को अच्छा मशवरा भी दे दें। दूसरी बात ये फवाद चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर हैं, बाकी वज़ीर, उनसे जान लेते हैं कि उनके पास क्या कोई सोल्यूशन है या फिर वो भी अपोजिशन के जो मुजाहरे हैं उन पर क्या कमेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त का। आपको आवाज़ आ रही है मेरी सर? जी आ रही है। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये जो अपोजिशन ने मुजाहरों का ऐलान किया है, पीपल्स पार्टी अपने तौर पे कह रही है, पीडीएम भी, तो कोई आप लोगों के लिए परेशानी की बात है? क्योंकि आपको पता है अवाम के सेंटिमेंट्स तो हैं इस वक्त, इस तरह के परेशान तो हैं लोग। नहीं, लेकिन अवाम जो है वो बेवकूफ तो नहीं है ना, वो इसके लिए तो नहीं कहेंगे कि वो क्या कहते हैं कि मीर भी क्या ज्यादा है कि हुए बीमार जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो ये तो वही लौंडे हैं जिनकी वजह से आज मुल्क की हालत हुई है और महंगाई की जो इस वेव का सामना है। अगर आज से पहले 10 साल पहले इन्होंने अपनी मईशत की बुनियाद दुरुस्त रखी होती तो आज जाहिर है कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती कि हम एक आलमी जो महंगाई का तूफान है उससे हम बच सकते हैं। अगर हम उसको गलत कर सकते हैं तो लोगों को बेवकूफ़ तो ना समझे। तो मेरा ये ख्याल है कि सही है, इनका चूरन जो है वो बिकने वाला नहीं है, अपनी मीडिया कंजम्पशन के लिए सही है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं। ठीक, लेकिन आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? जाहिर है बहरहाल अवाम पे बोझ तो है ना चौधरी साहब, महंगाई का, जाहिर है फ्यूल प्राइस बढ़ते हैं तो हर चीज़ महंगी होती है। चलिए फ्यूल प्राइस तो हम मान लेते हैं कि वो बाहर बढ़ते हैं तो आपको बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन उससे जो ओवरऑल इम्पैक्ट पैदा होता है हर चीज़ के ऊपर, उससे अवाम परेशान है। उसके लिए क्या फौरी तौर पर किया जा रहा है या कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिससे अवाम को रिलीफ मिले? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी भी इस रीजन में पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो सबसे कम है और इस तरह से गैस जो है वो हिंदुस्तान के मुकाबले में, बाकी मुल्कों के मुकाबले में, हमारे मुल्क की इस रीजन में वो भी हमारे यहाँ की कीमतें उसकी बड़ी कम है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि तमाम अवाम का, तो मेरा नहीं ख्याल कि तमाम तबकात इससे मुतासर नहीं है महंगाई से। मसलन अगर आप आज किसानों को देखें तो वो इस महंगाई से उस तरह से मुतासर नहीं है जिस तरह से अर्बन मिडिल क्लास उससे मुतासर है। जो तनख्वाहदार हमारा तबका है उसको बहुत महंगाई का सामना है और उसकी वजूहात हैं। लेकिन जो हमारे कई लोग हैं, जैसे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हमारे लोग थे, इसी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, इसी तरीके से जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको महंगाई का इम्पैक्ट इस तरह नहीं है क्योंकि वहाँ आमदनियाँ बहुत बड़ी हैं। आप देखिए ना, 1100 अरब रुपया तो इजाफी सिर्फ हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में गया है। इसी तरीके से जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें 2023 तक हमारे पास कोई जगह नहीं है और ऑर्डर लेने की। इसी तरह से जो तामीरात है, सिर्फ पिछले एक साल में 600 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आई है। हाँ, ये जो तबका है जो हमारा तनख्वाहदार अर्बन मिडिल क्लास है उसके ऊपर, और ये एक बड़ा तबका है चौधरी साहब। अच्छा चौधरी साहब आज पहले तो बड़ा शुक्रिया, आपने टाइम दिया। गुजारिश ही, आज जब स्पेयर आपसे मुलाकात हुई तो इसी मौजू पे जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने बताया था कि 2 इकदाम आप ऐसे करने जा रहे हैं जिससे ये तबका जो मिडिल क्लास मुतासिर हुआ है वो भी, उसका भी कुछ रिलीफ मिलेगा। तो उन इकदाम के बारे में बताएंगे कि क्या करने जा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये 3 इकदाम हैं जो अभी हम करने जा रहे हैं। सबसे अहम जो है वो है सेहत कार्ड, जिसमें देखें पंजाब के जो तमाम शहरी, केपी में हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, कश्मीर में जो है वो अब इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब इस्लामाबाद और पंजाब के तमाम जो शहरी हैं उनको हम 7.5 लाख रुपए का जो मेडिकल अलाउंस है वो दे रहे हैं। यानी आप अपने उस कार्ड के ऊपर आप अपनी मर्जी के डॉक्टर से, मर्जी के हॉस्पिटल में 7.5 लाख तक का इलाज फी खानदान जो है साल में करा सकेगा, जो बहुत ही बड़ा मैं समझता हूँ रिलीफ है इसमें मिडिल क्लास के लिए।
اس کے بعد ہم لا رہے ہیں ایک اسپیشل احساس کارڈ، جس میں آپ جو لوگ کوالیفائی کرتے ہوں گے احساس کارڈ کے اوپر، وہ کسی بھی دکان سے جا کے سبسیڈائزڈ جو بنیادی چیزیں ہیں، آٹا، دال، چینی، یہ سبسیڈائزڈ جو ہے وہ خرید سکیں گے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہم مزدور کارڈ، پنجاب گورنمنٹ مزدور کارڈ بھی لا رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ کسان کارڈ لا رہے ہیں، جس میں کسانوں کو جو سبسڈی ہے وہ براہ راست ہم کسانوں کو دیں گے بجائے فیکٹریوں کو دینے کے۔ تو ان 3 پروگراموں سے آپ دیکھیں گے یہ جو طبقات ہیں جو دباؤ فیل کر رہے ہیں، اس میں کچھ کمی یقیناً آئے گی۔